तो हाय गाइस, आज आम पढ़ा व्यवहारिक ओडिया व्याकरण पार्ट टू रे आम जोटा पढ़ुला प्रथम चैप्टर से थिला ध्वनि लिपि और वर्णमाला। तो चलो स्टार्ट करवा चैप्टर सेकेंड पार्ट। तो आम पढ़ुला ध्वनि वर्ण वर्णमाला आ कौन स्वरवर्ण किपरि भाग करा जायछि। स्वरवर्ण केतोटी अछि? स्वरवर्ण ओडिया भाषा रे केतोटी अछि? ओडिया भाषा रे 11टी। स्वरवर्ण काहाकू कहितामु किए कहिबो? ठीक अछि, स्वरवर्ण कहिलो जहा अन्य वर्णर साहाय्य न नै उच्चारित होतिबा वर्ण मानकू स्वरवर्ण कहाए। देखिल कही अ आ हसई कौन एगुड़िक अन्य वर्णर कौन साहाय्य नेउछंती नाही ना। तो यह को आम कौन करवा स्वरवर्ण कहवा। आज पढ़ा व्यंजन वर्णर विभागीकरण है। व्यंजन वर्ण आम टी पढ़ी आगु जानी। व्यंजन वर्ण विभागीकरण कौन? व्यंजन वर्ण मानक मध्य क ठारू म पर्यंत 25टी स्पर्श वर्ण। क ठारू म पर्यंत जो 25टी अच्छी ताको आम स्पर्श वर्ण बोली कहीता। एगुड़िकर उच्चारण समय आम जिह्वार अग्र मध्य मूलर साहाय्य नहीं जो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठादि स्पर्श करने को पड़ी थाए है ताको आम कौन कही स्पर्श वर्ण बोली कही। चलो देखिबा स्पर्श वर्ण गुड़ी को केते भाग रे पुणी विभक्त करा जायछि। ताहा होछि केते भाग रे 5टी भाग रे। स्पर्श वर्ण 5टी वर्ग रहिछि। प्रथम वर्ग होछि कंठ वर्ग। कंठ वर्ग काहाकू कहिथाम? जहा कंठ र साहाय्य रे जो वर्णर उच्चारण होइथाय ताहाकू हम कंठ वर्गीय वर्ण कहिबा। जेमिति क ख ग घ ङ। तो एगुड़ी कौन ना कंठर साहाय्य नहीं कि उच्चारण होची। समस्ते कहल देखी क ख कंठर साहाय्य नछि ना नहीं यही वर्णर उच्चारण समय रे। ठीक अच्छे, चलो देखिबा तालव्य वर्ण काहाकू कहवा। तालव्य वर्ण के कहवा तालव्य वर्ण? च छ ज झ ञ। च छ कहला देखी समस्ते तुम जिह्वाटा तालू रे बाजुछि कि नाई। जदि बाजुछि ताहले जानिबो एटा होछि तालव्य वर्ण। एटा नोट करिकि रख कहीं ना डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुडी करे साहाय्य एवं हेल्पफुल रहिबो। ट वर्ग जोटा कि मूर्धन्य वर्ण कौन ना मूर्धन्य वर्ण कहीद वर्ग ट ठ ड ढ अण। कौन हो ट ठ ड ढ अण। यही वर्णर उच्चारण समय देखुब जे समस्ते कहल कि तुम जीवार जो तलपटा कौन हो तालू रे बाजुची। पर कौन सोई ट ठ ड अण बाजुची ना नहीं। तेणु यह आम मूर्धन्य वर्ण वर्ग बोली कहिबा। देखुथिबे सबको 5-5टी भाग करा जायछि केमिति समस्त वर्ण को। पर आसीबा त वर्ग त थ द ध न ताको दंत्य वर्ण वर्ग बोली कहिबा। कहीं ना हम दांत बाजिकी यही आम पार्टी उच्चारण होता है। कहले समस्ते ही त थ द ध न एगुड़ी कौन कहवा दंत्य वर्ण वर्ग। प वर्ग कहले कौन यह ओष्ठ्य वर्ग कहीं ना यह ओठरू यही शब्द गुड़ाकर उच्चारण होता है। कहले समस्ते देखी प फ ब भ म। तेणु यह कौन कही आम ओष्ठ्य वर्ग वर्ण बोली कही था।
ହେଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗୀକରଣ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ 25ଟି କ'ଣ ଅଛି କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଜାଣିବା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ବର୍ଗ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ଯେମିତି କଣ୍ଠ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି 5ଟି, ସେମିତି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଭାଗୀକରଣ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ତାହା ଜାଣିବା। ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେମିତିକି ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଲ ଓ ହ୍ୱ। ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ। କ'ଣ ଏହା? ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବି ପୁଣି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଯେମିତି ଜ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଛି, ଅ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଛି, ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକୁ? ଜ, ୟ, ର, ଲ ଏବଂ ଳ, ହ୍ୱକୁ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ଏଇ ଯେଉଁ ତାଲବୀ ଆସ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଆସ, ଦନ୍ତ ଆସ, ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉଷ୍ମା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ କହି। ସ କ'ଣ କହିବା? ତାଲବୀ ଆସ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ କ'ଣ ହେଉଛି? ଉଷ୍ମା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି? ଉଷ୍ମା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି। କାହାକୁ? ତାଲବୀ ଆସ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଆସ, ଦନ୍ତ ଆସ ଏବଂ ହକୁ ହେଲା। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି ବା ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଗକୁ ଚାଲ ବଢ଼ିବା। ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତିକି ଅ, ଅଣ, ନ୍ୟ, ମ ତଥା ଅନୁସ୍ୱାର କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାସିକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁନାସିକ ବା ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହା ବହୁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ି ସାରିଛି। ଏହା ଇଜି ଲେବୁଲ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟ, କଣ୍ଠର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ନାସିକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିବ। ଯେମିତିକି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ମ କହିଲେ କ'ଣ କି ଆମ ନାକରେ
ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ନାସିକରୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁନାସିକ କୁହାଯାଏ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ନାକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଅ ଆ କ ଖ ଗ ଘ ହ ଆଉ କ'ଣ ବିସର୍ଗ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନା କ'ଣ କିଏ କହିବ? ଅନୁସ୍ୱାର କାହିଁକି ନା ଏହା କଣ୍ଠ ବର୍ଗ। କାହିଁକି କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କାହିଁକି ନା କଣ୍ଠରୁ ଏଇ ଅନୁସ୍ୱାରଟା ବାହାରୁଛି, ବୁଝିଲ। ଇ ଦୀର୍ଘ ଚ ଛ ଜ ଝ ଜ ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଲୁ ହେଲା। ଏହାକୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ତାଲୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ରୁ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତାଲବ୍ୟାସ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୂର୍ଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆମ ଜିଭଟା ତଳପଟ ଆମ ତାଲୁରେ ବାଜୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଆଉ ଉପର ପଟ ବାଜିଥିଲେ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ଯାହା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଜିଭଟା ଦନ୍ତରେ ବାଜିକି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଷ୍ଠ ସେମିତି ଓଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ହେଲା। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖୁନ୍ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯେମିତିକି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଭଲସେ ମନେ ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ। ଏଠାରେ ଜାଣିଲ ପ୍ରଥମ କ ପରେ ତୃତୀୟ ଗ ପରେ ପଞ୍ଚମ ୱ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ, କାହିଁକିନା ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦେଖି କ ଗ ୱ। ଠିକ୍ ସେମିତି କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? କ'ଣ ଆସିବ କିଏ କହିବ? ଚ ଛ ନାହିଁ ଚ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଆମେ ଜାଣିଛୁ 5ଟି ବର୍ଗ, ଜାଣିଲେ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କ'ଣ 5ଟି ବର୍ଗ? କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ, ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗୀୟ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି 5ଟି। ତ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ
महाप्राण अधिक वायु निर्गत हुए सेमानକୁ महाप्राण ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଜାଣିବେ महाप्राण କ'ଣ। महाप्राण ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ महाप्राण ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ କ'ଣ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ପାଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ବାହାରିଥାଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ତାହାକୁ महाप्राण ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର महाप्राण ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯେଉଁ 5ଟି ବର୍ଗ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ महाप्राण ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କଣ୍ଠବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଖ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ସେମିତି କ'ଣ ନା ରହିଛି महाप्राଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଜାଣିଲେ महाप्राण ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା। ପରେ ଜାଣିବା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ। ଅଘୋଷ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ତାଳବୀୟାସ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାସ ଦନ୍ତାଂଶ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ଆମ ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନଥାଏ। ସୁଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କହିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ ର ଲ ଓ ହ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସୁଘୋଷ ଏବଂ ହୋଇନଥାଏ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ସେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସୁଘୋଷ ଅଘୋଷ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଡ଼ ଢ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଡ଼ ଓ ଢ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ପରେ କ'ଣ ନା ଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଯଥା ଡବା ଡମରୁ। ଡ଼ ଆଉ ଢ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଡ଼ ଆଉ ଢ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ପରେ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଅଲଗା ଆଉ ପରେ ଥିଲେ ଅଲଗା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଡ଼ ଆଉ ବା ଡବା ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। ପରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଡ଼ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡମରୁ ଡାହାଣ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଲାଗିଯାଉଛି ହେଲା ଯଦି ପଛରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମେ ଡ଼ ଢ ନ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଇକି ଯେଉଁ ପରେ ଯଦି ଡ଼ କିମ୍ବା ଢ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶବ୍ଦରେ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ ଗଡ଼ ସଡ଼କ ଢ ଗ ହେଲା। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ଢାମଣା କଢ଼ ଦାଢ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଢାମଣା କଢ଼ ଦାଢ଼ ଇତ୍ୟାଦି କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଡ଼ ଢ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଲେଖନ୍ତି ହେଲା। ଛଡ଼ ପଢ଼ା ହେଲା। ଡ଼ ଢ ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଡ଼ ଢର ପ୍ରୟୋଗ କୌଣସି ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡ଼ରେ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ କିମ୍ବା ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ଆମକୁ ସ୍ୱର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବାହାରିଥାଏ। ଏଣୁ ଅଧବିନ୍ଦୁ ବିଯୁକ୍ତ ଓ ଅଧବିନ୍ଦୁ ଯୁକ୍ତ ଡ଼ ଢ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ
ତମେ ଡ କିମ୍ବା ଢର ତଳେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ସେହି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବାହାରିଥାଏ। ଡ ଏବଂ ଢ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ଅଲଗା ହେବ ନା। ତ ଚ ଢ, ଢକୁ ଅନୁସରଣ କରି କେହି ଚ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଢକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର। ଚ ତଳେ ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଚ ତଳେ ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଟିକିଏ। କ'ଣ ଏଇଟା ନ୍ୟଜଞ୍ଜ ଅଣ ଲ, ଏହି ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲା। କ'ଣ ନା ଏହି ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନି ଯେଉଁ ଅଛି ଶବ୍ଦ, ଏହି ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟି ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା, ହେଲା। ପରେ କାଲି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ର ବ୍ୟବହାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ମାତ୍ର ସୀମିତ, ଯଥା ଆକାଂକ୍ଷା, ବାୟମୟ, ନୟ, ତତ୍ତ୍ୱ, ପୁରୁଷ, ଚୟା, ଯାଞ୍ଚନା। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଥିବା ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ର କ'ଣ ନା ଆଉ ର କେଉଁ ଶବ୍ଦର କଟିଯାଉଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ କେବଳ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ଜାଣିଲେ। ଅଣ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଅଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇନଥାଏ, କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କହିବା ଆମେ କାରୁଣ୍ୟ, କ'ଣ କାରୁ ଅଣରେ ୟ ଫଲା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କାରୁଣ୍ୟ। ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଅଣ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ନ, ଅଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଅଣ ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହୋଇ ନ ହେଉଛି। ପର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଣ୍ଣ, ତଣ୍ଟି ତଣ୍ଟି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ିକ ତଣ୍ଟି ତଣ୍ଟି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତ ନରେ ତଲେ ହଲନ ଲାଗି ଟ ହୋଇଛି। ନ୍ୟ ଅଣ ନ ମ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ପୁଣି ଅନୁସ୍ୱାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଏହା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା ନାକରେ ଯେଉଁ କିଛି କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି ନାକ, ଅନୁନାସିକ ନାକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଅନୁନାସିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁନାସିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ସରି ମିଷ୍ଟେକ୍, ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନ ମ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ଅନୁନାସିକ, ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଆଦିରେ ରହିଲେ ଅନୁନାସିକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଜନ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ନ ଆନୁନାସିକ, ବନ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ନ ହେଉଛି ଆନୁନାସିକ, କିନ୍ତୁ ନଜର ନବ ଶବ୍ଦରେ ନ ଆନୁନାସିକ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏହା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ନଟା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନଟା ପ୍ରଥମେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ନ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ହେଲା। ବିସର୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ବିସର୍ଗ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିସର୍ଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ଏତିକି ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଆସିନଥାଏ। ଭାଷା କାହାକୁ କହନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ତିଆରି କରିନାହିଁ, ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ଆଣିବି। ଭାଷାକୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି।
तो एटा तो आप जानी ओडिया वर्णमाला केतोटी वर्ण अच्छी आप जानी ओडिया वर्णमाला केतोटी अच्छी किए कह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ण क्या कहुए वर्ण क्या कहुए यहाँ किसी नुहे आम पढ़ीचु या जाना कथा भाषा जाना कथा पुणी आपण यह मु गोटे वीडियो तैयारी करदेवी कौन ना यही प्रश्नर उत्तर पाई आपण न देखी जदि कहीपारछंती ताहले आपण बहुत भल कथा आपण एग्जाम पाई एबे प्रिपरेशन हो सारी किए कह भाषा क्या कहुए जिते बेले मनीष निजर भावना प्रकाश करने जो शब्द शब्दर व्यवहार करी जो भाव प्रकाश कला ताहाको आमे कौन कही था भाषा कही था वर्ण क्या कहुए जो भाषा को से व्यवहार कला से गोटे गोटे वर्ण रही है जमीती राम आज खेली जीवु मो सांग को कहली से जो गोटे गोटे वर्ण बा अक्षर उच्चारण होची ताहाको आमे वर्ण कही था एवं ताहाको जिते बेले यह लिपिबद्ध करके पढ़ी था ताहाको कौन कहुए लिपि बा अक्षर बोली कही था बा वर्ण कही था ताहाको जिते बेले उच्चारण हो सारा पर ताको आमे कौन सी कौन कही था लिपिबद्ध कर ताको दे था जमीती एठारे लिखिली मु क कौन लिखिली क यही कटा कौन कटा आमे स्वर उच्चारण कला किंतु क कौन कहवा क कहवा किंतु लिखा केमिति एटा हूँ वर्ण जो यह लिपिबद्ध भाव में लिखागला यह कहुए कौन वर्ण बा अक्षर जानिले ओडिया वर्णमाला केतोटी वर्ण अच्छी किए कह ओडिया वर्णमाला केतोटी वर्ण अच्छी कहल ओडिया वर्णमाला 49टी कौन रही वर्ण अच्छी ओडिया स्वर वर्ण केतोटी एवं सेमानकर ध्वनि संख्या केते किए कह ओडिया वर्णमाला केतोटी वर्ण अच्छी 49टी एवं ओडिया स्वर वर्ण केतोटी सेमानकर ध्वनि संख्या केते आम जानी स्वर वर्ण क्या कहुए पढ़ी यार उत्तर तुम देव कौन देव ये ओडिया स्वर वर्ण केतोटी से ध्वनि संख्या केते ओडिया स्वर वर्ण होची केतोटी 11टी एवं ध्वनि संख्या देखा गले केतोटी 8टी अच्छी 8टी व्यंजन वर्ण क्या कहती एवं 5टी व्यंजन वर्ण कौन सेटा आम जानी 5टी व्यंजन वर्ण ताकू भाग कराई कंठ वर्ण वर्गीय वर्ण तालव्य वर्ग वर्ण व्यंजन वर्ण पर कौन तालव्य मूर्धन्य वर्ग व्यंजन वर्ण पर दंत्य वर्ग व्यंजन वर्ण पर कौन रही ओष्ठ जोटा कि ओठरू है तो यहीपर 5 भाग भाग कराई ताहा लिख प्रैक्टिस कर पाने प्रैक्टिस कर कहीं प्रैक्टिस द्वारा ही तुम भल कर वर्ग वर्ण क्या कहती वर्ग वर्ण क्या कहती मुझे तुमको कही जो 25टी अच्छी यार अन्य नाम गुड़िक कौन कौन स्पर्श वर्ण प्रत्येक वर्गर तृतीय वर्ण का नाम लेख प्रत्येक वर्गर जो तृतीय वर्ण गुड़िक था जमीती क ख छाड़देले ग हूँ तृतीय वर्ण कंठस्वर वर्गर तृतीय वर्ण क्योंटा ग तालव्यरटा क्योंटा ज ठीक से हीपरी लिख कौन पढ़ वीडियो गुड़िक सब क्लियर देख आ कौन ऐ औ को संध्याक्षर बा युक्ताक्षर स्वर कहीं कहुए या कौन आम पढ़ीचे ना नहीं यह देख क्यों गुड़िक दंत्य वर्ण अनुनासिक वर्ण गुड़िक नाम लेख तो ये गुड़िक सब पढ़ है एगुड़िक तो ठीक अच्छे तो आम पार्ट 2 मध्य सरी जाइए एवं आम नेक्स्ट कौन करवा नेक्स्ट पार्ट मु आनी आपण मानी मात्रा फला और युक्ताक्षर कौन आनी मात्रा फला और युक्ताक्षर कौन नेक्स्ट पार्टा देखिए
ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଧନ୍ୟବାଦ।